Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa nakhussu khususan ila musannifi hadzal kitab wal akhirina minhu rijalan wa nisaan ahya'an wa amwatan wa lisairil muslimina fi kulli zamanin wa makan. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. نكمل قراءة وشرح للكتاب وجهات النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تأليف الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين آمين. Seperti biasa, antum buka dulu matanya, kita baca sama-sama sedia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliman qadira, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi bashiran wa nadhira, wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فلا التردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالرجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. طرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارض فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس،
ويرد بصيغة تحتمل اللغية عن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهاله أو بدعته حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأيه، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. وسمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأثر إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رده، أو طارئا فالمختلف. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأثر، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي استواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن تشارك الراوي عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ،
فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جامع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب واختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، فالجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. فصل. ومن المهم معرفة كنى المسميين وأسماء المكنيين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المساني أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع مبسوطاتها. والله الموافق والهادي، لا إله إلا هو. Antum buka halaman 140. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jadi fasal ini masih lanjutan daripada khotimah yang kemarin.
Jadi fasal itu bukan terpisah daripada khotimah. Jadi kalau di hasyiah itu dikatakan faslun ay hadzal mabhasul ati naurun min jinsi hadzal bab. Maksudnya itu jenisnya itu kemarin adalah khotimah. Nau' daripada jenis khotimah itu adalah fasal. Nah, tujuannya itu adalah mafsulun amma qablahu, untuk memisahkan keterangan yang lalu, limughayarati ma bainahu wa bainahu, karena keterangannya itu berbeda, au litulil fasli an dzikril muhim, atau karena pembahasan fasal itu terlalu panjang karena menyebutkan hal-hal yang penting. Faslun wa minal muhimmi fi hadzal fan, di antara hal yang harus diketahui dalam ilmu ini itu adalah ma'rifatu kunal musammayain, yaitu mengetahui kunyahnya dua orang, mimman ishtahara bismihi, orang yang masyhur dengan namanya tetapi walahu kunyah, dia mempunyai kunyah. La yu'manu ayyatiya fi ba'dir riwayati makniyan. Jadi kalau disebutkan dengan kunyahnya dalam sebagian riwayat itu tidak memberikan rasa aman karena masyhurnya dengan nama, gitu loh. Li'alla yudhanna annahu akhar, supaya tidak dikira dia ini adalah orang lain. Wa ma'rifatu asma'il mukannayain, dan juga di antara yang penting itu adalah mengetahui nama yang dikunyahkan. Wa huwa aksul ladzi qablahu, yaitu kebalikan dari sebelumnya. Di antara lagi adalah wa ma'rifatu man ismuhu kunyatuhu, yaitu perawi yang namanya adalah kunyahnya. Jadi nama rawinya itu ya kunyahnya itu, yang abu-abu apa itu. Wahum qalilun, mereka ini sedikit. Dan juga di antara hal yang penting adalah wa ma'rifatu man ikhtulifa fi kunyati, yaitu perawi yang yang diperdebatkan tentang kunyahnya. Wahum kasir, mereka ini banyak. Wa ma'rifatu man kasurat kunau, dan juga mengetahui perawi yang banyak kunyahnya. Seperti Kabni Juraij, lahu kunyatan. Yang pertama yaitu Abul Walid dan Abu Khalid. Au kasurat nu'utuhu wa alqabu, atau perawi yang mempunyai banyak sekali pensifatan dan julukan-julukannya. Wa ma'rifatu man wafaqat kunyatuhu isma abi, dan juga mengetahui tentang kesamaan kunyah dengan nama ayahnya. Jadi kunyahnya ini sama dengan nama ayahnya. Ka'abi Ishaq Ibrahim bin Ishaq. Jadi kunyahnya itu Abu Ishaq, nama ayahnya Ishaq. Itu kan mirip kan? Al-Madani ahadi atba'i tabi'in. Abi Ishaq ini adalah Madani, salah satu atba'ut tabi'in. Wa faidatu ma'rifatihi, faidah mengetahuinya adalah nafyul ghalat, untuk menghindari kesalahan. Amman nasabahu ila abihi, dari perawi yang dinisbahkan kepada ayahnya. Faqala akhbarana ibnu Ishaq, sehingga dikatakan akhbarana ibnu Ishaq. Fanusiba ila tashif, maka dia di sini salah dalam penisbatan. Kenapa? Wa annas shawab, yaitu akhbarana Abu Ishaq, bukan ibnu Ishaq tetapi Abu Ishaq. Au bil aks, atau sebaliknya. Ka Ishaq bin Abi Ishaq as-Sabi'i, seperti Ishaq bin Abi Ishaq as-Sabi'i. Awwa faqat kunyatuhu kunyata zaujatihi, atau kunyahnya ini sama dengan kunyah istrinya, seperti ka Abi Ayyub al-Ansari wa Ummi Ayyub. Ya, kan namanya Ayyub. Misalkan saya Mustafa, berarti ayah saya dikatakan Abu Mustafa, ibu saya dikatakan Ummu Mustafa, ya sama. Bagaimana kalau anaknya banyak misalkan? Yang satu dikunyahkan si anak A, yang satu dikunyahkan si anak B. Nah, itu kan Ka'abi Ayyub al-Ansari wa Ummi Ayyub. Nah, keduanya ini sahabiyan. Abu Ayyub dan Ummu Ayyub itu keduanya adalah sahabat masyhuron, yang masyhur. Awwa faqat ismu syaikhihi isma abihi, atau nama gurunya ini sama dengan nama ayahnya. Seperti Rabi' bin Anas an Anas. Rabi' bin Anas an Anas. Hakadha ya'ti fi riwayat, beginilah ia datang pada beberapa riwayat. Fayudhannu annahu yarwi an abi, sehingga dikira ia meriwayatkan dari ayahnya, padahal bin dengan an itu kan mirip kan? Bin dengan an mirip kan? Lah namanya itu Rabi' bin Anas an Anas, sehingga dikiranya itu dia Rabi' ini meriwayatkan dari Anas. Ya memang benar, tapi Anas ini bukan yang gurunya. Makanya di sini dikatakan
fayudhannu annahu yarwi an abihi, sehingga dikira ia meriwayatkan dari ayahnya, kama waqa'a fis shahih, sebagaimana yang terjadi di sahih. Nah, sahih ini saya nggak jelas ya. Ini tak baca di di hasyiahnya. Sahih ini yang dimaksud kitab sahih atau hadis sahih itu nggak jelas, saya nggak tahu. Jadi kama waqa'a fis shahih gitu. Sudah itu muhmal gitu aja. An Amir bin Sa'din an Sa'din wa huwa abuhu. Kemudian walaisa Anasun syaikhur Rabi', dan bukanlah Anas yang gurunya Rabi' itu adalah walidahu, adalah ayahnya. Bal abuhu Bakriyun, tetapi ayahnya ini mempunyai nisbat Bakri, sedangkan gurunya wa syaikhuhu Ansori. Jadi biasanya kalau namanya mirip itu perbedaannya diketahui dari penisbatannya. Gitu. Wa huwa Anas bin Malik as-sahabiyul masyhur wa laysa ar-Rabi'ul madhkur min auladihi, dan Rabi' yang disebutkan itu bukanlah anaknya Anas bin Malik. Di antara yang penting lagi adalah al-mansub ila ghairi abihi wa ma'rifatu man nusiba ila ghairi abihi, yaitu mengetahui perawi yang dinisbahkan kepada yang bukan ayahnya. Jadi ada perawi yang dinisbahkan itu bukan kepada ayahnya. Seperti apa? Kal Miqdad bin al-Aswad nusiba ilal Aswad az-Zuhri likaunihi tabannahu, karena ia diambil sebagai anak angkat. Wa innama huwal Miqdad bin Amr, padahal nama sebenarnya dia adalah Al-Miqdad bin Amr. Au ila ummihi kabni Ulayyah, atau ia dinisbahkan kepada ibunya. Selain ayahnya ini kan ada kalanya ayah angkat atau ibu, pokoknya selain ayah gitu. Nah, ini ada perawi yang dinisbahkan kepada ibunya, yaitu Ibnu Ulayyah. Nah, nama aslinya adalah wa Ismail bin Ibrahim ibn Miqsam. Ia adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, ahadus thiqat, salah satu orang yang thiqah. Wa Ulayyah itu ismu ummihi ishtahara biha. Ulayyah itu adalah nama ibunya yang membuatnya tenar. Jadi beliau tenarnya itu disebutkan sebagai Ibnu Ulayyah. Beliau tenar dengan itu gitu. Wa kana la yuhibbu ay yuqala lahu Ibnu Ulayyah. Nah, beliau sendiri ini enggak suka dipanggil seperti itu. Karena seharusnya nisbah itu kepada ayah. Lah beliau dinisbahkan kepada ibu, gitu. Walihadza kana yaqulu Syafi'i, oleh sebab inilah Imam Syafi'i mengatakan akhbarana Ismailu alladhi yuqalu lahu Ibnu Ulayyah. Jadi Imam Syafi'i di sini menghormati beliau karena beliau enggak suka marah dipanggil Ibnu Ulayyah. Au nusiba ila ghairi ma yasbiqu ilal fahmi, atau perawi itu dinisbahkan ke sesuatu yang sulit dipahami. Kal hazza, seperti al hazza. Al hazza ini seperti apa ya? Sol sepatu atau tukang sepatu lah gitu. Al hazza dari al hiza itu kan. La zahiru annahu mansubun ila sina'atiha au bai'iha. Kelihatannya ia itu disandarkan atau dinisbahkan kepada pekerjaannya gitu loh, atau dagangannya, makanya disebut al-hadda, ya kan, identik sol sepatu, pembuat sepatu atau yang menjual sepatu. Walaisa kadzalik, padahal bukan seperti itu. Wa innama kana yujalisuhum, akan tetapi beliau ini senang gitu loh, senang duduk-duduk dengan orang-orang penjual atau pedagang sepatu. Fanusiba ilaihi, maka dinisbahkan kepada mereka. Nah, misalkan antum senang nongkrong di kafe apa gitu loh. Itu loh, siapa Mustafa? Mustafa siapa? Itu loh yang nongkrong di kafe itulah, biasa gitu. Waka Sulaiman At-Taimi, seperti Sulaiman At-Taimi. Lam yakun min Bani Taim. Beliau ini bukan dari Bani Taim. Tetapi walakin nazala fi, tetapi beliau tinggal di antara mereka itu. Makanya dinisbahkan. Wa kadza man nusiba ila jaddihi, begitu pula perawi yang dinisbahkan kepada kakeknya. Lah ini yang sering, lumayan sering lah. Fala yu'manu iltibasu, maka ketidakjelasannya ini masih tidak aman karena dinisbahkan kepada kakeknya. Kaman wafaqa ismuhu ismahu, seperti orang yang namanya sama dengan nama kakeknya. Wasmu abihi ismal jaddil madhkur, dan nama ayahnya sama dengan nama kakeknya. Itu kalau antum nggak paham, coba lihat di Hamish, itu disebutkan. Contohnya misalnya adalah Muhammad bin Bishr. Orangnya thiqah, Muhammad bin Bishr thiqah. Lah ini ada orang lain
yang namanya mirip, yaitu Muhammad bin Sa'id bin Bishr. Nah, orangnya ini matruk, yang satu siko, yang satu matruk. Yang satu dinisbahkan kepada ayahnya, yang satu nama ayahnya mirip dengan nama kakeknya. Nah, sehingga fayahsulu al-labs. Sehingga terjadi percampuran. Wa ma'rifatu man ittafaqa ismuhu wasmu abihi wa jaddihi. Dan juga di antara hal yang penting adalah mengetahui kesamaan namanya, nama ayahnya, dan nama kakeknya. Ini semua murakkab. Kal Hasan ibnil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qad yaqa'u aktsaru min dzalik. Terkadang ada yang lebih dari itu. Itu berapa itu sudah? 1 2 3 4 3 ya. 3 nama. Wa huwa min furu'il musalsal. Jenis ini adalah percabangan daripada hadis musalsal. Wa qad yattafiqul ismu wasmul abi ma'al ismi wasmil abi fasa'idan. Kalau antum nggak paham, ini langsung ke contohnya. Seperti Ka'abil Yumni Al-Kindi. Huwa, yaitu Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan. Jadi sama itu namanya. Jadi nama perawinya sama dengan nama kakeknya. Nama ayahnya sama dengan nama buyutnya. Gitu seterusnya seperti itu. Awiyat tafiqu ismur rawi, atau ada kesamaan nama perawi wasmu syaikhihi dengan nama gurunya. Wa syaikhihi fasa'idan, dan guru-gurunya ke atas. Contoh ka Imran, an Imran, an Imran. Al-awwal yu'rafu bil qasir. Yang pertama itu dikenal dengan lakopnya, yaitu apa? Pendek. Wasani Abu Raja'in al-Utaridi. Yang kedua itu dikenal sebagai Abu Raja al-Utaridi. Wasalitu Ibnu Husain as-Sahabi. Kalau di daerah saya itu ada, misalkan namanya itu Muhammad. Banyak orang kan namanya Muhammad. Mat apa gitu. Ada mat apa gitu. Itu untuk membedakan. Al-awwal waka Sulaiman an Sulaiman an Sulaiman. Seperti Sulaiman dari Sulaiman dari Sulaiman. Sulaiman yang pertama, al-awwalu itu Ibnu Ahmad Ibni Ayyub at-Tabarani. Wathani Ibnu Ahmad al-Wasiti. Wathalitu Ibnu Abdurrahman ad-Dimashqi. Al-ma'ruf bibni binti Syurahbil. Wa qad yaqa'u dzalika lirrawi. Terkadang hal itu terjadi kepada si perawi wali syaikhihi ma'an, dan gurunya secara bersamaan. Contohnya apa? Ka'abil Ala al-Hamadani al-Attar masyhurun birriwayati an Abi Aliyin al-Asbihani al-Haddad. Nah, ini kan kalau disebutkan kunyahnya, orangnya terlihat berbeda kan? Ini kan yang disebutkan kan kunyahnya. Coba antum kita baca lagi ya. Ka'abil Ala al-Hamadani. Ya kan? Al-Attar masyhurun birriwayati, beliau ini terkenal dengan riwayatnya dari siapa? An Abi Aliyin al-Asbihani al-Haddad. Wa kullum minhuma ismuhu, keduanya ini nama aslinya itu Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad. Itu sampai sebegitu. Namanya itu sama. Fattafaqa fi dzalik, keduanya sama dalam hal itu. Nama aslinya sampai ke apa kakek neneknya ya. Sampai ke apa bapak nenek, ya pokoknya itulah. Waftaraqa fil kunyah, keduanya berbeda pada kunyahnya. Wan nisbati ilal balad, nisbah kepada tempatnya, wassina'ah, dan pekerjaannya. Yang satu al-Attar, penjual minyak wangi, yang satu al-Haddad, pandai besi. Wa sannafa fihi Abu Musa al-Madini juz'an hafilan. Yang menyusun tentang ini adalah siapa? Abu Musa al-Madini, ke dalam satu juz yang lengkap. Di antara yang penting lagi adalah wa ma'rifatu man ittafaqa ismu syaikhihi war rawi anhu, yaitu mengetahui kesamaan antara nama gurunya dan nama muridnya. Contoh wa huwa naw'un latif, ia adalah jenis yang lembut atau rinci, lam yata'arrad lahu Ibnu Shalah, yang belum pernah disinggung oleh Imam Ibnu Shalah. Wa faidatuhu raf'ul labsi, faidahnya adalah untuk menghindari kerancuan atau kesalahan. Amma yadhunnu anna fihi tikraron, dari orang yang menduga bahwasanya di dalamnya terdapat pengulangan awin tilaban, atau ada yang tertukar padahal enggak. Famin amsilatihi, di antara contohnya adalah Imam Al-Bukhari sendiri. Imam Bukhari itu rawa'an Muslim wa rawa'anhu Muslim. Jadi nama gurunya dengan nama muridnya itu sama.
Fasyaikhuhu, gurunya itu adalah Muslim bin Ibrahim al-Faradisi al-Basri. Warrawi anhu, yaitu Muslim bin Hajjaj yang masyhur, al-Qushairi sahibus sahih. Wa kadza waqa'a dzalika li 'Abd bin Humaid aidan. Hal itu juga terjadi pada Abdu bin Humaid. Rawa an Muslim ibni Ibrahim wa rawa anhu Muslim bin Hajjaj fi sahihihi haditsan bi hadhihi tarjamati bi'ainiha. Wa minha Yahya ibnu Abi Katsir rawa an Hisyamin wa rawa anhu Hisyamun. Fa syaikhuhu Hisyam bin Urwah bin Zubair bin Awam. Wa huwa min aqranihi, beliau adalah teman seangkatannya. Warrawi anhu Hisyam bin Abi Abdillah ad-Dastawai. Di antara lagi adalah Ibnu Juraij. Rawa an Hisyam, beliau meriwayatkan dari Hisyam, rawa anhu Hisyam. Fal a'la, gurunya itu adalah Ibnu Urwah, Hisyam bin Urwah. Wal adna itu Ibnu Yusuf as-San'ani. Di antaranya lagi contohnya adalah Al-Hakam bin Utaibah. Yarwi an ibni Abi Layla. Beliau meriwayatkan dari gurunya yaitu Ibnu Abi Layla. Wa anhu Ibnu Abi Layla. Fal a'la Abdurrahman wal adna Muhammad bin Abdurrahman al-Madhkur. Wa amthilatuhu katsira. Wa minal muhimmi fi hadzal fanni ma'rifatul asma'il mujarradah, yaitu mengetahui nama perawi itu sendiri tanpa kunyah, tanpa laqab itu. Wa qad jama'aha jama'atun minal a'immah, nama itu telah dikumpulkan oleh para ulama. Faminhum man jama'aha bighairi qaidin, di antara mereka, maksudnya ulama, ada yang mengumpulkannya tanpa memberi batasan apapun. Seperti siapa? Muhammad bin Sa'ad ini. Fit tabaqat al-kubra atau al-kabir. Wa ibni Abi Khaisamah wal Bukhari fi tarikhima. Wa ibni Abi Hatim fil jarhi wa ta'dil. Wa minhum man afrada thiqat, di antara mereka ada yang hanya mengumpulkan sikotnya saja. Seperti siapa? Kal-Ijli wa ibni Hibban wa ibni Syahid. Wa minhum man afrada al-majruhin, ada juga ulama yang hanya menyebutkan orang-orang atau perawi-perawi yang dicela. Seperti Imam Ibnu Adi wa ibni Hibban aidan. Ibnu Adi itu punya kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, yaitu yang dimaksud. Wa minhum man taqayyada bi kitabin makhsus. Di antara ulama ada yang membatasi dengan kitab tertentu. Contoh, Karijalil Bukhari, rijal-rijalnya Imam Bukhari. Karyanya siapa? Di Abi Nas al-Kalabazi. Wa rijali Muslim di Abi Bakr ibni Manjuyah. Wa rijali Imam Ma'an li Abil Fadl ibni Tahir. Wa rijali Abi Dawud li Abi Ali al-Jajani. Wa kadza rijali Tirmidzi wa rijali Nasa'i li jama'atin minal magharibah. Oleh kelompok ulama dari barat. Wa rijali sittah, yaitu as-sahihaini wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Li Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabihi al-Kamal. Kemudian summa hadzabahu al-Mizzi. Nah, ini yang terkenal ini kitabnya. Biasanya sering digunakan oleh bahis ini, Al-Imam Mizzi. Kemudian disempurnakan dan dikoreksi ulang oleh Imam Al-Mizzi fi Tahdzibil Kamal fi Asma'ir Rijal. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Terus ada lagi penyempurnanya, Ikmalu Tahdzibil Kamal fi Asma'ir Rijal. Ada lagi Ikmalu ditambah Ikmal. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar juga punya kitab itu. Waqad lakhastuhu wa zidtu alai. Aku telah meringkas, maksudnya kitab Tahdzibul Kamal itu, wa zidtu alaihi asya'a katsiratan wa sammaituhu Tahdzibut Tahdzib. Wa jaa'a ma'a mastamala alaihi minaz ziyadat. Kitab itu datang dengan mencakup tambahan-tambahan qadra sulusil asli. Hampir sepertiga dari asalnya. Tahdzibut Tahdzib. Imam Ibnu Hajar juga punya mulakhos dari Tahdzibut Tahdzib, namanya Taqribut Tahdzib. Punya khulasanya lagi beliau, ikhtisarnya al-mukhtasar. Selanjutnya wa minal muhimmi aidan ma'rifatul asma'il mufradah, yaitu mengetahui nama yang hanya dimiliki oleh perawi tersebut. Contoh, waqad sannafa fiha al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Harun al-Bardiji
Fadzakara asya'a ta'aqabu 'alaihi ba'da. Beliau menyebut beberapa hal yang sebagiannya itu dikritik oleh ulama. Maksudnya menyebut beberapa contoh, tetapi dikritik oleh ulama karena contoh yang diberikan itu ternyata nggak hanya si perawi tersebut yang punya nama itu. Gitu. Contoh-contoh. Min dzalika qaulu Sugdi bin Sinan ahadud du'afa. Contohnya adalah perkataan beliau. Beliau mengatakan Sugdi bin Sinan ahadud du'afa. Wa huwa bi dhammil muhmala. Muhmala itu yang tidak punya titik, yaitu shad itu. Shad tidak punya titik, itu dengan dhamma. Wa qad tubdalu sinan muhmala. Terkadang shad itu diganti dengan sin, berarti Sugdi. Ada yang mengatakan Sugdi. Terkadang dengan shad, terkadang dengan sin. Kemudian ghainnya disukun. Ba'daha dalun muhmala. Setelahnya ada dal yang tidak ada titiknya. Tsumma ya'un kaya'in nasab. Kemudian terakhirnya itu ada ya seperti ya-nya nisbah. Wa huwa ismu alamin bilafdzin nasab. Dia adalah isim alam yang menggunakan lafaz seperti nisbah gitu. Kan Sugdi gitu. Ya-nya itu seperti ya nisbah, padahal bukan itu namanya. Walaisa huwa fardan. Dia ini tidak sendiri. Nah, itu dikritik oleh ulama. Fafil jarhi wa ta'dil Ibnu Abi Hatim, di dalam kitab Jarh wa Ta'dil karyanya Imam Ibnu Abi Hatim, yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim, juga disebutkan ada Sugdiyun al-Kufi. Ada Sugdi yang lain, yaitu yang dinisbahkan kepada Kufa. Wathaqahu Ibnu Ma'in, yang dithiqakan oleh Imam Ibnu Ma'in. Wa farraqa bainahu wa bainal ladzi qablahu fadha'afahu. Beliau sendiri, Imam Ibnu Ma'in itu memisahkan antara dia, maksudnya antara beliau yang siqah itu dengan orang yang sebelumnya, yang beliau dhaifkan. Wa fi tarikhil Uqaili, di dalam kitab tarikh karyanya Imam Al-Uqaili, disebutkan juga Sugdiyu Ibnu Abdillah, yarwi an Qatadah. Qala Al-Uqaili hadithuhu ghairu mahfuz. Intaha. Intinya itu ada sugdi-sugdi yang lain gitu, dikritik oleh ulama. Wa adzunnu, aku menduganya, walladzi dzakarahu Ibnu Abi Hatim, bahwasanya sugdi yang disebutkan oleh tadi Imam Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Harun itu adalah walladzi dzakarahu Ibnu Abi Hatim. Itu adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, yang orangnya siqah itu, yang disikohkan oleh Imam Ibnu Ma'in itu. Wa amma kaunul Uqaili dzakarahu fi du'afa, adapun Imam Uqaili yang menyebutkannya dalam kelompok du'afa, fa innama huwa lil haditsil ladzi dzakarahu, maka hal itu kembali kepada hadis yang disebutkannya. Walaisatil afatu minhu, bukan karena apa ya? Bukan karena sebab beliau itu dhaif gitu. Enggak, hadis itu dhaif itu bukan karena disebabkan oleh beliau, bal hiya minar rawi anhu. Akan tetapi afat atau bencana atau musibah sehingga dikatakan hadis itu dhaif adalah disebabkan oleh muridnya, yaitu Anbasah bin Abdir Rahman. Wallahu a'lam. Di antara contohnya lagi adalah wa min dzalika sandarun bil muhmalati wan nuni biwazni Ja'far wa huwa maula Zinba' al-Juzami lahu suhbatun wa riwayah wal masyhur annahu yukna Aba Abdillah wa huwa ismun fardun. Nama ini, nama beliau itu adalah nama yang hanya dimiliki oleh beliau. Lam yatasamma bihi ghairuhu, yang belum dipakai oleh orang lain, fima na'lam, sejauh yang kami tahu. Lakin dzakara Abu Musa fi Dzail ala ma'rifati sahaba Ibnu Manda. Tetapi Abu Musa menyebut dalam kitabnya Az-Dzail, Az-Dzail ini ala ma'rifati sahaba Ibnu Manda, itu syarah atau catatan kaki daripada kitab Ma'rifatus Sahaba karyanya Imam Ibnu Manda. Itu. Imam Ibnu Manda ini menyebut, Abu Musa di dalam kitabnya Az-Dzail ala Ma'rifatis Sahaba itu menyebut ada sandar yang lain, yaitu sandarun Abul Aswad. Kalau tadi kan sandar siapa? Maula Zinba' atau sandar Aba Abdillah gitu kan? Dikunya yukna Aba Abdillah. Lah kalau ini sandarun Abul Aswad, ada orang lain gitu yang namanya sama. Warawalahu hadisan. Lah beliau ini siapa? Abu Musa itu meriwayatkan satu hadis darinya, dari sandar itu. Wa tu'uqiba alaihi dzalik. Sebab itu beliau dikritik.
Fa innahu huwallazi dzakarahu Ibnu Manda. Karena sandar itulah yang disebut oleh Imam Ibnu Manda, bukan orang lain. Ya, yang Anda sebutkan riwayat hadisnya itu adalah sandar yang itu, bukan sandar Al-Aswad, Abul Aswad tadi. Itu dikritik oleh ulama. Waqad dzakaral haditsa al-madzkur Muhammad bin Rabi' al-Jizi. Lah hadis yang dimaksud oleh Abu Musa tadi yang diceritakan bahwa saya telah meriwayatkan satu hadis darinya, maksudnya dari sandar Abul Aswad. Lah hadis tersebut itu disebutkan oleh Muhammad Ar-Rabi' al-Jizi fi tarikhis sahaba alladzina nazalu Misra. Yaitu tarikh sahabat yang tinggal di Mesir. Fi tarjamati Sandar Maula Zimba'. Berarti kan diketahui bahwa yang dimaksud Sandar itu yang mempunyai hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Musa itu adalah Sandar Maula Zinba, yaitu yang mempunyai kunyah Aba Abdillah. Waqad harrartu dzalika fi kitabi fi sahaba. Aku telah menguraikan hal itu dalam kitabku tentang sahabat. Apa kitabnya namanya? Imam Ibnu Hajar. Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahaba. Itu karyanya beliau. Itu ada di Hamish namanya. Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahaba. Wa kadza ma'rifatul kunal mujarradati wal alqab. Begitu pula penting untuk diketahui tentang apa? Tentang kunyah dan lakopnya saja. Maksudnya tentang kunyah dan lakopnya saja. Maksudnya apa? Wa hiya taratan takunu bilafzil ismi. Terkadang bentuk kunyah dan apa lakopnya itu bentuk lafadznya berupa nama itu sendiri. Seperti apa? Anfun naqo. Anfun naqo itu kan seperti julukan kan? Julukan kepada seseorang. Ada orang dijuluki Anfun naqo. Anfun naqo hidungnya unta itu ada. Anfun naqo itu kan lakop ya. Jadi di antara hal yang penting itu Anda harus mengetahui kunyah atau lakop itu sendiri. Wahiyata rotan lakop itu, hiya kembali ke alqab. Lakop itu terkadang datang menggunakan lafadz isim. Maksudnya nama gitu. Wata rotan takunu bilafzil kunyah, terkadang datang berbentuk kunyah. Tetapi itu lakop, seperti siapa? Sayyidina Ali, itu Abu Turab. Abu Turab itu kan lakop, tapi seperti kunyah. Lakop tapi seperti kunyah. Wataqa'u nisbatan ila ahatin. Terkadang apa ya? Lakop itu ada karena menjadi nisbah ila ahatin. Nisbah kepada suatu apa ya? Tragedi gitu. Disebabkan suatu tragedi atau penyakit beliau sehingga punya lakop itu. Au hirfa atau pekerjaan. Jadi lakopnya ini adalah pekerjaannya. Seperti siapa? Sulaiman al-A'mash. A'mash itu lakop. Nama aslinya itu Sulaiman. A'mash itu artinya itu apa ya? Yang apa ya? Rabun. Orangnya itu rabun. Dari kata al-A'mash. Rabun. Orangnya itu rabun. Lah, tragedi ini, penyakit ini itu digunakan sebagai lakop untuk membedakan Sulaiman beliau dengan Sulaiman yang lain. Itu gimana ya? Anda dilakop itu. Itu siapa Mustafa? Mustafa yang rabun itu loh. Gimana itu? Nggak marah ya? Wakadzal ansab. Begitu juga Anda harus mengetahui nasab. Atau intisab lah, intisab ke apapun. Wahiyata rotan taqa'u ilal qabail. Terkadang ia dinisbahkan kepada kabilah. Wa huwa fil mutaqaddimina aktsar bin nisbati ilal mutaakhirin. La nisbah kepada qabail ini seringkali digunakan oleh ulama mutaqaddimin daripada ulama mutaakhirin. Wa taratan ilal auton. Terkadang dinisbahkan kepada tanah airnya. Tadi kan qabail itu suku. Wataratan ilal auton. Terkadang ansab itu dinisbahkan kepada negerinya. Wahada fil mutaakhirina aktsar bin nisbati ilal mutaqaddimina. Nah, yang banyak menggunakan intisab seperti ini itu adalah ulama-ulama yang mutaakhirin dibanding ulama yang mutaqaddimin. Lebih banyak dibanding dengan ulama mutaqaddimin. Wan nisbatu ilal waton, nisbah pada suatu negeri itu a'ammu min an takuna biladan. Itu lebih umum daripada negeri itu sendiri. Paham enggak? Audiyaan atau desa, au sikakan atau distrik, au mujawaratan atau lingkungan sekitar. Karena nisbah auton sendiri itu boleh jadi wataqa'u ila sonair. Karena boleh jadi ia dinisbahkan kepada pengrajin. Perawi yang punya pengrajin gitu loh.
Kal khayyat, seperti penjahit. Itu juga nisbah waton. Wal hiraf, dan pekerjaannya kal bazzaz, seperti pedagang kain. Bazzaz itu pedagang kain. Wa yaqa'u fiha al-ittifaq wal ishtibahu kal asma. Maksudnya ansab itu juga ada kesamaan dan keserupaan sama seperti asma. Itu. Jadi ada yang serupa atau yang sama. Wa qad taqa'ul ansabu alqaban. Terkadang ansab itu bisa jadi lakob. Ka Khalid bin Makhlad al-Qatawani. Kana kufiyan wa yulaqabul Qatawani. Wa kana yaghdabu minha. Ya, dia sering dipanggil Qatawani gitu. Padahal namanya Khalid, tapi dipanggilnya Qatawani. Lah beliau itu marah dipanggil itu. Wa kana yaghdabu minha. Wa minal muhimmi aidan ma'rifatu asbabi dzalika ayil alqab. Wa ma'rifatul mawali. Mengetahui ikatan atau hubungan hamba sahaya atau perbudakan. Min a'la atau asfal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Karena terkadang perawi itu maula siapa? Maula itu bisa jadi dia yang jadi budaknya atau dia yang memiliki budaknya. Paham nggak? Jadi maula itu bukan berarti bimakna mesti budak, enggak. Terkadang dia yang budak, terkadang dia yang memiliki budak. Paham ya? Lah mawali ini itu birrifqi dengan perbudakan, wabil hilfi dengan sumpah, au bil islami atau Islam. Li'anna kulla dzalika yutlaqu alaihi maulan, karena semuanya itu disebut sebagai maula. Wala yu'rafu tamyizu dzalika, perbedaan itu tidak dapat diketahui illa bitansisi alaihi, kecuali dinyatakan secara jelas. Itu. Selanjutnya wa ma'rifatul ikhwati wal akhwat, mengetahui saudara-saudarinya. Itu penting. Wa qad sannafa fihi al-qudama ka Ali bin al-Madini. Ulama dulu telah menyusun kitab tentang itu seperti Imam Ali bin al-Madini. Wa minal muhimmi aidan ma'rifatu adabi syaikhi wat talib, yaitu mengetahui tata krama atau adabnya guru dan murid. Wa yashtarikani fi tashihin niyyah. Keduanya ini terikat dalam hal meluruskan niat. Sama-sama adabnya, murid juga guru harus meluruskan niat. Wa tatahhuri min a'radid dunya, mensucikan diri dari perkara-perkara dunia. Wa tahsinil khuluqi, juga memperbaiki akhlak. Wa yanfaridu syaikhu, kemudian dikhususkan kepada seorang syekh atau guru, bi ayyusmi'a idahtija ilaihi. Hendaklah ia memperdengarkan atau menceritakan. Asma'a yusmi'u itu kan muta'addi kan ya. Hendaklah dia memperdengarkan atau menceritakan hadis idahtija ilaihi, jika diminta. Berarti kalau nggak diminta, ya nggak usah cerita-cerita hadis gitu. Adabnya gitu. Adabnya. Bi ayyusmi'a idahtija ilaihi. Wala yuhadditsa bi baladin fihi aula minhu. Dan hendaklah dia tidak menceritakan atau memperdengarkan sebuah hadis pada suatu tempat yang di dalamnya ada orang yang lebih aula dari dia. Misalkan lebih mampu atau apalah. Bal yursyida ilai, bahkan sebaiknya ia mengarahkannya. Itulah ada si fulan yang lebih pintar dari saya, ke sana saja gitu. Wala yatruka isma'a ahadin liniyatin fasida. Bahkan dia tidak boleh meninggalkan seseorang yang ingin didengarkan. Misalkan ada orang yang punya hadis. Lah si syekh ini diminta untuk mendengarkan hadisnya si orang ini. Nah itu nggak boleh ditinggalkan sama beliau. Karena diminta untuk menyimak hadisnya itu loh. Itu nggak boleh ditinggal. Wala yatruka isma'a ahadin liniyatin fasida, karena ada niat kotor. Gitu. Wa ayyatatahhara wa yajlisa biwaqar. Hendaklah dia bersuci dan duduk dengan berwibawa. Wala yuhadditsa qa'iman, tidak berbicara saat berdiri, wala ajilan, saat tergesa-gesa, wala fit thariq, saat di jalan, illa in turra ila dzalik, kecuali mendesak. Wa ayyumsika 'anit tahdits, hendaklah ia menahan untuk menceritakan hadis idza khasyiyat taghayyura awin nisyana limaradin, apabila ia khawatir ada berubah atau lupa karena sakit gitu. Aw haramin, atau sudah tua.
Wa idza takhadha majlisal imla, jika ia ditunjuk menjadi seperti apa ya, juru tulis semacam itulah, dewan untuk mencatat hadis atau apalah itu. Ayyakuna lahu mustamlin yaqin, hendaklah ia menulis dengan sangat hati-hati. Menulis hadis itu, mencatat itu. Yaitu tadi akhlaknya syekh. Lah akhlaknya talib wa yanfaridu talibu, dan dikhususkan akhlak kepada murid adalah bi ayyuwaqqira syaikha wa la yudjirahu. Hendaklah ia menghormati gurunya dan tidak mengganggunya. Wa yursyida ghayrahu lima sami'ahu, memberitahu orang lain apa yang didengarkannya. Wala yada'al istifadata lihayain au takabburin. Hendaklah ia tidak menyia-nyiakan istifadah, mengambil istifadah darinya karena merasa malu atau sombong. Wa yaktuba ma sami'ahu tamman, dan mencatat dengan baik apa yang didengarkannya. Wa ya'taniya bittaqyid, memperhatikan batasan-batasan yang diberikan. Wa dhabti, dan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuannya. Wa yudzakiru bimahfuzihi liyarsakha fi dhihnihi. Kemudian hendaklah dia mengulangi apa yang telah dihafalkannya supaya apa? Supaya kuat dalam pikirannya atau hatinya. Wa minal muhimmi ma'rifatu sinni tahammuli wal ada, yaitu mengetahui apa ya, usia dalam membawakan dan meriwayatkan sebuah hadis. Wal asahhu i'tibaru sinni tahammuli bitamyiz. Pendapat yang paling benar adalah sewaktu tamyiz. Itu sudah boleh meriwayatkan. Hadza fis sama'. Ini dalam hal ini dalam ma'lis. Hadza fis sama', ini dalam hal mendengar. Wa qad jarat 'adatul muhadditsina bi ihdarihimul atfala majalisal hadits. Dan sudah menjadi tradisi ulama hadis dulu, orang dulu itu bi ihdarihimul atfal. Mereka membawa anak-anak mereka ke dalam majelis hadis. Artinya anak-anak itu sudah boleh tahammul. Tahammul itu membawakan sebuah hadis. Tetapi dalam menyampaikannya nanti ada sendiri. Wa yaktubuna lahum annahum hadaru. Mereka bahkan mencatat anak-anak itu semua yang hadir. Itu bahkan dicatat. Wala budda fi mithli dzalika min ijazatil musmi'. Semacam itu seharusnya dilakukan pada ijazah guru kepada murid yang mendengarkan. Wal asahhu fi sinni talabi bi nafsihi. Nah, sekarang berapa usia untuk mencari hadis? Nah, di sini dijelaskan wal asahhu, pendapat yang paling asah tentang usia menuntut ilmu hadis adalah ayyata ahhala lidzalik, yaitu pada saat ia mampu, ada kemampuan gitu. Sudah baca kitab gitu. Sudah apa gitu. Wa yasihu tahammulul kafir aidan. Orang kafir juga diperbolehkan untuk menerima atau membawa sebuah hadis idza addahu ba'da islami, apabila ia menyampaikannya setelah memeluk Islam. Berarti hadis itu disimpan terus sampai masuk Islam baru diriwayatkan. Wa kadzal fasiqi min babil aula. Begitu pula orang fasik, maka lebih utama idza addahu ba'da taubatihi wa thubuti adalatihi. Jika ia menyampaikannya setelah bertaubat dan dipastikan keudulannya. Udul itu keberagamaannya gitu. Akhlaknya sudah baik gitu, sudah gak fasik lagi gitu. Wa ammal ada'u, adapun tata cara menyampaikannya itu faqad taqaddama, maka sudah diterangkan annahu la ikhtisasa lahu bi zamanin muayyan. Tidak ada ketentuan waktunya kapan menyampaikan suatu hadis itu. Enggak ada ketentuannya. Bal yuqayyadu bil ihtiyaji wat ta'ahhuli lidzalik. Tetapi ia dibatasi pada adanya kebutuhan dan kemampuan untuk itu. Wa huwa mukhtalifun bi ikhtilafil ashkhas. Lah, perkara ini itu berbeda tergantung individu orangnya. Wa qala Ibnu Khallad, Imam Ibnu Khallad mengatakan idza balaghal khamsin, jika sudah mencapai 50 tahun baru boleh meriwayatkan. Wala yunkaru 'indal arba'in, tidak diingkari jika dia sudah menginjak 40 tahun. Karena itu usia-usia apa ya? Matang ya, kematangan orang ya, dalam pikiran maupun fisiknya itu matang-matangnya. Wa tu'qiba biman haddatsa qablaha, dan orang yang menceritakan sebelum itu akan dikritik karena masih muda gitu. Ya masih labil lah, hitungannya masih labil. Kamalik lah, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik.
Nah, Imam Malik itu berarti mengkritik kalau ada seorang perawi yang usianya masih lebih muda daripada 40 tahun. Wa minal muhimmi ma'rifatu sifati kitabatil hadis, yaitu mengetahui sifat penulisan hadis. Maksudnya apa? Wa huwa ayyaktubahu mubayyanan mufassaron. Hendaklah si perawi itu menulisnya dengan rapi dan jelas. Wa yashkulal mushkilah minhu wa yanqutahu. Hendaklah si perawi itu kalau menulis itu memberi harokat dan titik agar enggak iltibas. Wa yaktubas saqita fil hasyiyatil yumna. Kemudian hendaklah dia menulis kalimat yang hilang pada pojokan yang kanan. Hasyiyah itu pojokan. Kemudian madama fis satri baqiyatun, selama kertasnya masih ada tempatnya. Wa illa, jika enggak ada tempatnya maka fafil yusra, maka di sebelah kiri. Begitu pula harus tahu tentang wasifati ardihi, sifat bentuk tampilannya itu, bentuk tampilan hadisnya. Wa huwa muqabalatuhu ma'asy-syaikhil musmi', yaitu pertemuannya dengan guru yang menceritakannya. Maksudnya penampilan hadisnya itu keadaannya gitu. Yaitu pertemuannya dengan guru yang menceritakannya. Itu kisahnya harus diceritakan, sebaiknya harus diceritakan. Au ma'a thiqatin ghairihi, atau dengan orang sikoh yang lain. Au ma'a nafsihi syai'an fa syai'an, atau dengan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Yang harus diketahui juga adalah wasifati sama'ihi, sifat saat mendengarkannya, bi alla yatasyaghala bima yukhillu bihi. Hendaklah ia pada saat mendengarkannya itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang membuatnya terlewatkan. Maksudnya apa? Min naskhin, seperti menulis, au hadithin, atau berbicara, diterangkan menulis, diterangkan berbicara, au nu'asin, atau ngantuk. Lah itu harus dijelaskan kata. Wasifati isma'ihi kadzalik, sifat meriwayatkannya pun juga harus dijelaskannya. Wa ayyakuna dzalika min aslihi, hendaklah itu dari aslinya. Alladzi sami'a fihi, yang ia dengar sendiri. Au min far'in, atau dari salinan, bila ala asli, yang setara dengan aslinya. Fa in ta'adzara, jika ia tidak memungkinkan atau nggak memungkinkan, maka fal yajburuhu bil ijazah, maka ia harus meminta izin atau meminta keringanan lah istilahnya, dengan memberi keterangan lima kholafa in kholafa, pada hal-hal yang berbeda jika ada perbedaan. Harus i'tidar, bahkan harus i'tidar, memberi alasan. Wasifatir rihlati fi, sifat bepergiannya dalam mencari hadis itu. Haitsu yabtadi'u bi hadisi ahli baladihi fayastawibuhu, yang mana ia mulai mengumpulkan hadis dari penduduk negerinya sendiri dulu. Setelah itu, summa yarhalu fayuhassilu fir rihlati ma laysa indahu, kemudian baru dia pergi untuk memperoleh apa yang belum ada padanya. Wa yakunu i'tina'uhu bi taktsiril masmu'i aula min i'tina'ihi bi taktsirish syuyukh. Hendaklah perhatiannya itu pada memperbanyak riwayat daripada memperbanyak guru. Paham ya? Wasifati tasnifi, sifat kitabnya atau karyanya. Wadzalika imma 'alal masanid, ada kalanya dengan musnad. Maksudnya dalam menyusun hadisnya itu, sifat kitabnya itu ada kalanya dengan musnad. Bi ayya jama'a musnada kulli sahabiyyin ala hidah, yaitu dengan cara mengumpulkan musnad setiap sahabat menjadi satu, seperti musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi di dalamnya itu ada musnadnya siapa, riwayatnya sahabat siapa, misalkan Abu Bakar, itu dikumpulkan dulu. Musnad Abu Bakar, riwayatnya Imam Abu Bakar. Fa in syaa rattabahu ala sawabiqihim, jika mau ia bisa mengurutkan sesuai yang lebih dulu. Lebih dulu apa? Makomnya, derajatnya, atau apa itu, keislamannya dan lain sebagainya. Wa in syaa rattabahu ala hurufil mu'jam, jika mau ia bisa menyusun secara abjad. Wa huwa ashalu tanawulan, itu lebih mudah dipahami.
Au tasnifuhu 'alal abwabil fiqhiyyati aw ghairiha, atau ia dapat menyusunnya sesuai bab fikih atau lainnya. Bi ayya jama'a fi kulli babin ma warada fihi, yaitu dengan cara mengumpulkan setiap hadis dalam suatu bab mimma yadullu 'ala hukmihi itsbatan aw nafyan, yang menunjukkan ketetapan atau ketiadaan hukumnya. Wal aula, yang lebih utama itu hendaklah ayyak tasira 'ala ma shahha, hendaklah ia fokus atau membatasi pada riwayat-riwayat yang sahih, au hasunah atau yang hasan, karena makbul gitu loh. Fa in jama'al jami', jika ia mengumpulkan semuanya, falyubayyin illatat dhaif, maka ia harus menjelaskan alasan hadis yang dhaif. Kenapa kok diikut sertakan? Kan dhaif kan mardudnya, misalkan seperti itu. Au tasnifuhu 'alal ilal, atau menyusun berdasarkan ilatnya. Fayadhkurul matna wa turuqahu, yaitu dengan cara menyebut matan beserta jalur-jalurnya. Wa bayana ikhtilafi naqalatihi, dan menjelaskan perbedaan penukilannya. Wal ahsan, yang lebih baik adalah ayyurattibaha 'alal abwab, hendaklah ia menyusun sesuai bab. Liyashhulatana wulwa, agar mudah dipahami. Au yajma'uhu 'alal atraf, atau ia menghimpunnya menjadi atraf, atau sebagian hadisnya saja, disebutkan pojokan hadisnya saja. Fayadhkuru tarafal hadisid dalla ala baqiyati, yaitu dengan cara menyebutkan awalan hadisnya yang menunjukkan pada sisa selanjutnya. Misalkan innamal a'malu binniyat, itu kan panjang. Nah, dia hanya menyebutkan itu, innamal a'malu binniyat. Itu atraf. Wa yajma'u asanidahu. Nah, di samping menyebutkan itu, ia seraya menghimpun sanadnya. Bersamaan dengan itu, ia menghimpun sanadnya, imma mustawiban, boleh ada kalanya dengan mencakup semua sanadnya, jadi disebutkan semua sanadnya, wa imma mutaqayyidan bi kutubin makhsuso, dan boleh juga membatasinya dengan kitab tertentu. Maksudnya waya jemaah asani dahu itu dikumpulkan semuanya. Maksudnya itu hadis ini dimuat oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, misalkan Sunan Arba'ah. Jadi disebutkan semuanya. Wa minal muhimmi ma'rifatus sababil hadis. Di antara yang penting adalah mengetahui sebab periwayatan hadis. Wa qad sannafa fihi ba'du syuyukhil qadi Abi Ya'la ibn al-Farra al-Hambali, wa huwa Abu Hafsin al-Uqbari. Wa qad dzakara Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil 'Aid anna ba'da ahli asrihi syar'a fi jam'i dzalik. Imam Ibnu Daqiqil 'Aid menyebutkan bahwa sebagian ulama pada zamannya itu yang memulai mengumpulkan itu. Kemudian di sini ditakib atau dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar. Wa ka'annahu ma ra'a tasnifal Uqbari al-mazkur. Seolah-olah beliau ini, yaitu Imam Ibnu Daqiqil 'Aid, itu tidak pernah melihat karya Uqbari yang disebutkan tadi. Karena Imam Uqbari, kalau antum lihat di Hamish, itu hidup pada abad keempat, sedangkan Imam Ibnu Daqiqil 'Aid itu hidup, kalau nggak salah ya saya, itu abad kelima. Abad kelima. Wa sannafu fi ghalibi hadhil anwa'i ala ma asyarna ilaihi ghaliban. Wa sannafu fi ghalibi hadhil anwa' ma asyarna ilaihi ghaliban. Para ulama telah menyusun sebagian besar jenis yang aku sebutkan tadi. Itu sudah disusun. Jadi yang ma'rifatu apa tadi itu semuanya itu sudah disusun oleh ulama. Sebagian besarnya itu sudah ditulis oleh ulama. Makanya anwa itu tadi maksudnya apa? Wahia ini kembali ke anwa, yaitu hadhil anwa'ul madhkuratu fi hadhil khotimah. Yang aku sebut, jenis-jenis yang aku sebutkan dalam khotimah ini, itu sudah ditulis, sebagian besarnya sudah ditulis oleh para ulama. Kemudian aku menyebutkannya, aku ini Imam Ibnu Hajar, aku menyebutkannya itu naqlun mahdun, hanya murni dari penukilan. Jadi jenis-jenis yang aku sebutkan tadi itu bukan aku yang menyusun jenis itu, tetapi hanya murni aku menukil. Zahirut ta'rif, yang ta'rifnya sudah jelas. Mustaghniyatun 'anit tamtsil, yang tidak butuh untuk mendatangkan contoh. Wa hasruha muta'assirun, membatasi keterangannya itu menyulitkan.
menurut beliau. Karena kan memang kitabnya ini kan ringkas kan ya. Karena berhubung ringkas, lah beliau tidak membatasi keterangannya itu seperti apa ya, seakan-akan menyulitkan beliau gitu loh. Fal turaja' laha fal turaja' laha mabsutatuha. Maka hal-hal yang ringkas itu tinjaulah kembali. Nah, maksudnya itu beliau itu menganjurkan untuk memurajaah ulang. Liyahsulal wuqufu ala haqa'iqiha, supaya dapat memperoleh hakikatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tamma hadzal kitab bi'aunillahi ta'ala wa taufiqihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likamali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idza radita 'anna jami'an abadan daiman sarmadan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna natawassalu bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilaik, wa nastashfi'u bihi ladaik أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدورات الأغيار قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.